Hello everyone, my name is Rasne Somnath from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. Previous lecture shown that route of drug administration. In this lecture, we studied about various route of drug administration like that oral route, sublingual route or parenteral route. In that administration of the drugs, we have that next process is this drug about that absorption, distribution, metabolism and excretion. In this lecture we have to study about various process of absorption, distribution, metabolism and excretion of the drugs. In that content, introduction about absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs. Next, definition of the absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs. The next point, mechanism, process, types of absorption, distribution, metabolism and excretion. And then last point, factors affecting of ADME. In that lecture studied by this point one by one. Firstly, introductions of absorption. What is meant by absorption? The firstly, for example, the route of drug administration is the oral route. The firstly oral route we have to that administration of the paracetamol drug by the oral route. In that these drugs are administration with oral route by using water. These drugs are can enter into the stomach and the stomach are having to that absorption of these drugs, and like that action then the distribution of that blood, distribution in the blood of these drugs, and then metabolism in liver, by using various hepatic enzymes, and then last these drugs are excretion, and excretion in that drugs by using kidney decreases the activity of drug, excretion of drug that having decreases the activity of drugs. These are the processing of ADME. Then the first introduction about absorption. Absorption, a drug can enter into the circulation and reach the site of action only after absorption. The absorption of drugs involves the passage across cell membrane. As a rule, lipid insoluble and water insoluble drugs are not absorbed from the gut. ॲब्सॉर्प्शन ही जी काय प्रोसेस आहे म्हणजे जो काय ड्रग्स आहे तो फर्स्टली ॲब्सॉर्ब केला जातो. तो फर्स्टली आपण घेतल्यानंतर GI ट्रॅकमध्ये जाणार आहे. GI ट्रॅकमध्ये गेल्यानंतर तो ॲब्सॉर्ब केला जाणार आहे. कुठून? तर सेल मेम्ब्रेनपासून. तर त्यामध्ये लिपिड इन्सोल्युबल आणि वॉटर इन्सोल्युबल जे काही ड्रग्स आहेत ते ॲब्सॉर्ब होत नाहीत. जे काही लिपिड इन्सोल्युबल ड्रग्स आहेत किंवा वॉटर इन्सोल्युबल ड्रग्स आहेत त्यांना मग आपण पॅरेंटल फॉर्ममध्ये दिलं जातं. त्यांना ओरल फॉर्ममध्ये किंवा ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये दिलं जात नाही कारण की त्यांची लिपिड इन्सोल्युबिलिटी आहे किंवा वॉटर इन्सोल्युबल ड्रग्स आहेत. सो नॉट ॲब्सॉर्ब फ्रॉम दी गट. डिस्ट्रीब्युशनमध्ये काय होतं आहे? डिस्ट्रीब्युशन आफ्टर अ ड्रग इज ॲब्सॉर्ब, ड्रग तुमचा ॲब्सॉर्ब झाला बॉडीमध्ये, ब्लडमध्ये, इट इज डिस्ट्रीब्युटेड टू व्हेरियस बॉडी टिश्यू अँड फ्लुइड्स. तुमच्या वेगवेगळ्या टिश्यूज असेल, तुमचे फ्लुइड्स असेल, वेगवेगळ्या सेल्सपर्यंत जे काही ड्रग आहे तो पास करायचा आहे. दॅट्स अ प्रोसेस कॉल्ड ॲज अ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग. ड्रग्स विच इझिली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन अचीव वाईड डिस्ट्रीब्युशन. ड्रग्स काय होतं? इझिली पास होते थ्रू सेल मेम्ब्रेन अँड अचीव द वाईड डिस्ट्रीब्युशन. ड्रग्स विच डू नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन आर लिमिटेड इन देअर डिस्ट्रीब्युशन. व्हेरियस लिमिटेशन्स आहेत ड्रग्सला पण पास होण्यासाठी, जसे की तो BBB ब्लड ब्रेन बॅरियर पास करू शकत नाही. जर लिपिड सोल्युबल ड्रग आणि वॉटर सोल्युबल ड्रग जे आहेत तीच फक्त, किंवा नॉन आयनायझेड ड्रग्स थ्रू दॅट पेनेट्रेट फ्रॉम दी ब्लड ब्रेन बॅरियर ऑर क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बॅरियर. Then next part, metabolism. Metabolism is the alteration of drug in a living organism is known as biotransformation. Metabolism, it is also called as the biotransformation. What is meant by metabolism? Metabolism means it's an inactive drug is conversion into the active form. Alteration of drug in living organism is known as biotransformation. By this process, a drug may be either inactivated or converted into more active compound. Biotransformation is sometimes called as drug metabolism. Metabolism म्हणजे जो काही ड्रग आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केला आहे तो फर्स्टली ॲब्सॉर्ब होणार. ॲब्सॉर्ब झाल्यानंतर GITमध्ये किंवा स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये ॲब्सॉर्ब होणार. नंतर तो डिस्ट्रीब्युशन होणार आपल्या वेगवेगळ्या टिश्यूमध्ये, वेगवेगळ्या फ्लुइड्समध्ये. नंतर तो मेटाबॉलिझम होणार कुठे? तर लिव्हरमध्ये वेगवेगळ्या व्हेरियस हेपॅटिक एन्झाईम्स यूज करून त्याचा इनॅक्टिव्ह ड्रगचा फॉर्म ॲक्टिव्हमध्ये होणार आणि त्यानंतर तो ड्रग
मेटाबोलिझ झाल्यानंतर ॲक्टिव्ह होतो. आणि तो ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर आपलं जी काही थेरॅप्युटिक ॲक्शन किंवा तुमची जी काही फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन असेल ती मिळेल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी बायो ट्रान्सफॉर्मेशन. दिस इज द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिझम. नेक्स्ट पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ADMEचा एक्सक्रिशन. व्हॉट इज द मीन बाय एक्सक्रिशन? एक्सक्रिशन ऑफ ड्रग डिक्रीजेस इट्स ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. ज्यावेळेस ड्रगचं एक्सक्रिशन होईल त्यावेळेस ॲटोमॅटिक डिक्रीजेस ऑफ द ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. दिस इज इन टर्न डिक्रीजेस द टॉक्सिसिटी. त्याच वेळेस आपल्या जी काय बॉडीमध्ये टॉक्सिसिटी असेल ती पण डिक्रीजेस होईल. ड्रग्स मे बी एक्सक्रिटेड इन ॲन ॲक्टिव्ह ऑर इनॲक्टिव्ह फॉर्म. ड्रग्स हा जो काय एक्सक्रिटेड होतो एक तर ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये असू शकतो की तो इनॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये पण असू शकतो. एक्सक्रिशन इज मेनली बाय किडनी. एक्सक्रिशन काय केली जाते? कारण की त्या ड्रगची टॉक्सिसिटी वाढू शकते, त्यामुळे तो ड्रग्स परत एक्सक्रीट केला जातो. एक्सक्रिशन बाय युजिंग व्हेरियस ऑर्गन्स लाईक किडनीज, लंग्स, स्किन. बाय देन one by one discuss about absorption. What is meant by absorption or definition of absorption? Absorption means the passage of drug from route of administrations into systemic circulation is known as absorption. Passage कुठून कुठपर्यंत जे काय तुम्ही रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये तुम्ही जी काय टॅबलेट दिली आहे तिथपासून तर तुमचं सिस्टम सर्क्युलेशन हा जो काय रूट आहे, हा जो काय पॅसेज आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी ॲब्सॉर्प्शन. सिम्पली ॲब्सॉर्प्शन इज अ मुवमेंट ऑफ ड्रग इन टू दी ब्लड स्ट्रीम. तुम्ही जो काय ड्रग घेतला आहे तो ब्लड स्ट्रीमपर्यंत जाऊस तर दॅट इज धिस पॅसेज कॉल्ड ॲज दी ॲब्सॉर्प्शन. These are the process. Absorption is the process movement of unchanged drug from the site of administration to systemic circulations. हे काय ॲब्सॉर्प्शन एक प्रोसेस आहे. फक्त काय केलं त्यामध्ये मूवमेंट होते अनचेंज ड्रग, त्यामध्ये कोणताही प्रकारचा चेंज होत नाही आहे त्या ड्रगचा. अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साईट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. साईट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे काय? ओरल रूट आहे. इन दॅट फास्टली ॲब्सॉर्प्शन इन दॅट ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टमिक सर्क्युलेशन्स. That's the definition of absorption. The next types, process, mechanism, ways of absorption. वेगवेगळे प्रकार आहेत ॲब्सॉर्प्शन कसं करायचं बॉडीमध्ये. तर वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होत असतं प्रत्येक ड्रगचं. त्यासाठी सेपरेट प्रोसेस आहे किंवा सेपरेट मेकॅनिझम्स आहेत. त्यामध्ये 5 प्रकार आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे सिम्पल डिफ्युजन, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ पॅसिव्ह डिफ्युजन. सेकंड आहे ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट प्रोसेस. थर्ड आहे पिनोसायटॉसिस. फोर्थ आहे फिल्ट्रेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पोर ट्रान्सपोर्ट और बल्क मेकॅनिझम. अँड फिफ्थ फॅसिलेटेड डिफ्युजन. These are one by one discuss about in that slide. Firstly, simple diffusion, passive diffusion. This is the bidirectional process. Simple diffusion किंवा passive diffusion आहे कशाचा प्रकार आहे किंवा कशाचा टाईप आहे तर तुमच्या ॲब्सॉर्प्शनचा टाईप आहे. ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग हा 5 प्रकारे केला जातो. त्यामध्ये वेगवेगळे ड्रग्स वेगवेगळ्या मेकॅनिझममध्ये केले जातात. जसं की फर्स्टली सिम्पल डिफ्युजन. दिस इज द पॅसिव्ह डिफ्युजन. दिस इज द बायडायरेक्शनल प्रोसेस. मूवमेंट फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग. जो का आपला ड्रग हाय कॉन्सन्ट्रेशन असेल तिकडनं लो कॉन्सन्ट्रेशनकडे तो जात असतो. म्हणजेच काय सेल मेम्ब्रेनपासून तुमच्या ब्लड स्ट्रीममध्ये जाणार आहे. दिस इज द मेजर प्रोसेस फॉर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ मोर दॅन 19% ऑफ ड्रग. ही जी काय सिम्पल डिफ्युजन किंवा पॅसिव्ह डिफ्युजन आहे यामध्ये 19% ऑफ ड्रग ॲब्सॉर्ब केला जातो. दिस इज द नॉन आयोनिक डिफ्युजन सिस्टीम ऑर प्रोसेस. दिस इज द नॉन आयोनिक डिफ्युजन. ड्रग मुवमेंट इज द रिझल्ट ऑफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. यासाठी जे काही ड्रगची मुवमेंट होती त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची एनर्जी लागत नाही. यामध्ये स्वतःची कायनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. जी काय ड्रगची मुवमेंट होती ती ॲटोमॅटिक कायनेटिक एनर्जीनुसार होती. एनर्जी इंडिपेंडंट दिज आर द प्रोसेस. Then active transport had to in using of the energy or ATP's molecule. In that simple diffusion or passive diffusion, there was no energy for the transfer of the drug or the movement of the drug. Energy independent आहे. Water soluble and lipid soluble substances can be transported by these process. ह्या प्रोसेसिंगमध्ये किंवा ह्या मेकॅनिझममध्ये सिम्पल डिफ्युजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पॅसिव्ह डिफ्युजन, यामध्ये वॉटर सोल्युबल ड्रग्स किंवा लिपिड सोल्युबल सबस्टन्सेस कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस. ह्या प्रोसेसिंगमध्ये फक्त आणि फक्त वॉटर सोल्युबल ड्रग्स असतील तुमचे किंवा लिपिड सोल्युबल सबस्टन्सेस किंवा ड्रग्स असतील हेच ट्रान्सपोर्ट होतात किंवा केले जातात. दॅट इज कॉल्ड ॲज द सिम्पल डिफ्युजन ऑर पॅसिव्ह डिफ्युजन.
Okay, next, active transport process. This is the selective process, requires the energy and is independent on physical property of the membrane. ही independent on the physical property of membrane. मेम्ब्रेनच्या फिजिकल प्रॉपर्टीवर डिपेंड नाही आहे. याच्यामध्ये रिक्वायरिंग एनर्जी, इट इज अ सिलेक्टिव्ह प्रोसेस ऑर स्पेशल प्रोसेस, रिक्वायर्स दी एनर्जी. Also it requires a carrier, so is called as carrier transport. जो काही ड्रग ट्रान्सपोर्ट करतात त्यासाठी कॅरियर मॉलिक्यूल लागतो आहे, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॅरियर ट्रान्सपोर्ट. यामध्ये कोणते ड्रग्स ट्रान्सपोर्ट केले जाऊ शकतात बघू आपण. द आयन्स विच आर ट्रान्सपोर्टेड बाय ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट प्रोसेस इन्क्लुडिंग सोडियम, पोटॅशियम अँड आयोडीन. सोडियम, पोटॅशियम, आयोडीन हे जे काय सबस्टन्सेस आहेत, जे काय आयन्स आहे, हे ट्रान्सपोर्टेड फक्त आणि फक्त ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट प्रोसेसमध्येच केले जातात. देन अमायनो ॲसिड्स असेल, सम ड्रग्स असतील, स्ट्रॉंग ॲसिड्स, स्ट्रॉंग बेसेस, ग्लुकोज अँड पायरिमिडिन्स आर ऑल्सो ट्रान्सपोर्टेड बाय धिस प्रोसेस. ह्या प्रोसेसमधून हे जे काही ड्रग्स आहेत हे ॲब्सॉर्प्शन केलं जातं. यांचं ॲब्सॉर्प्शन केलं जातं. वेरियस अमायनो ॲसिड्स असतील, सम ड्रग्स असतील, स्ट्रॉंग ॲसिड्स, स्ट्रॉंग बेसेस, ग्लुकोज अँड पायरिमिडिन्स are also transported by this process. The transport process, the active transport process is a rapid than simple diffusion. सिम्पल डिफ्युजनपेक्षा ट्रान्सपोर्ट प्रोसेस ही कशी फास्ट आहे. हे कशाच्या प्रोसेस नेमकी ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग. जो काय आपण ओरल रूटनी जे एखादी पॅरासिटामॉलची टॅबलेट घेतली, ती टॅबलेट घेतल्यानंतर फर्स्टली आपल्या स्टमकमध्ये जाणार. त्या स्टमकमध्ये गेल्यानंतर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. जर ती वॉटर सोल्युबल किंवा लिक्विड सोल्युबल जर टॅबलेट असेल तर ती कशामध्ये झाली, पॅसिव्ह डिफ्युजननुसार तिचं ॲब्सॉर्प्शन होईल. जर तो सबस्टन्सेस सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम असेल किंवा अमायनो ॲसिड्स असेल वेगवेगळ्या प्रकारचे किंवा ग्लुकोज, पायरिमिडिन्स असेल तर त्यावेळेस आपल्याला ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट प्रोसेसने त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होणार आहे. जर आपण ग्लुकोज घेतले त्याचं ॲब्सॉर्प्शन कसं होणार आहे तर ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट प्रोसेसनुसार होणार, कारण की तिथे एनर्जी लागणार आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ कॅरियर ट्रान्सपोर्ट अँड धिस प्रोसेस आर द रॅपिड दॅन द simple diffusion. That's the second part of the absorption active transport process. The third is the pinocytosis. Pinocytosis, in this process the cell takes up the fluid or micromolecules from its surrounding. Proteins and macromolecules are transported by this process. Pinocytosis मध्ये काय केलं जातं तर प्रोटीन्स आणि जे काय मायक्रोमॉलिक्युल्स आहेत यांचं ट्रान्सपोर्टेशन केलं जातं आहे. प्रोटीन्स असतील किंवा मायक्रोमॉलिक्युल्स. इट इज सिमिलर टू फॅगोसायटोसिस where cell engulf fluid or macromolecules from its surrounding. Shown this slide or this figure, pinocytosis, extracellular fluid substances. These are the pinocytosis. The drugs are absorbed from this slide or this engulf of. It is similar to that phagocytosis. Phagocytosis means cell engulf. सेलची काय आहेत जो काय ड्रग्स आहेत तो गिळून घ्यायचा आहे. दॅट्स अ प्रोसेस कॉल्ड ॲज द फॅगोसायटोसिस. These are the same as to that shown in this figure. These are the pinocytosis and it is consisting about the drugs. That is called as the pinocytosis process. ह्या pinocytosis प्रोसेसमध्ये काय ट्रान्सपोर्ट केलं जाईल किंवा कोणते कोणते मॉलिक्युल्स ट्रान्सपोर्ट होतील तर प्रोटीन्स मॉलिक्युल असेल किंवा मायक्रो मॉलिक्युल्स असतील, हा ट्रान्सपोर्ट केला जातो. Okay, that is called as the pinocytosis. The third stages, types, process, mechanism of the absorption. The next is that filtration or pore transport. Filtration or pore transport. जे काय ॲब्सॉर्प्शन होणार आहे ते फिल्ट्रेशनच्या बेसिसवर होणार आहे. ओनली वॉटर सबस्टन्सेस कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस. जे काय वॉटर सोल्युबल मॉलिक्युल्स असेल, वॉटर सोल्युबल ड्रग्स असतील, कॅन बी ट्रान्सपोर्टेड बाय धिस प्रोसेस. वॉटर सोल्युबल पॅरासिटामॉल असेल तर फिल्ट्रेशन जे काय पोर ट्रान्सपोर्ट आहे त्यामध्ये तो इझिली पास आउट होईल. इट इन्व्हॉल्व्स पॅसेज थ्रू पोर्स प्रेझेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनमध्ये जे काय पोर्स आहेत त्या पोर्सनुसार जे काय आपलं ड्रग्स आहे, ड्रग मॉलिक्युल त्यामध्ये पास होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज द फिल्ट्रेशन ऑर पोर ट्रान्सपोर्ट. The passage of drug molecule through the channel is called as filtration transport process. यामध्ये काय ह्या ड्रग्स मॉलिक्यूल यामध्ये चॅनल्स आहेत, या चॅनलनुसार हा ड्रग्स काय होते पास होते. दॅट इज कॉल्ड ॲज द फिल्ट्रेशन ऑर पोर ट्रान्सपोर्ट. दिस इज साइड ऑफ द ब्लड, दिस इज साइड ऑफ द पेरिटोनियम.
is the large for the passing of the drugs. Okay, the next part, फॅसिलिटेड डिफ्युजन. फॅसिलिटेड डिफ्युजनमध्ये काय, इट इज अ सिमिलर टू दॅट पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. जे फर्स्ट नंबरचं बघितलं त्यामध्ये एनर्जी लागत नाही, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. इट इज ऑल्सो नॉट एनर्जी डिपेंडंट ऑर इंडिपेंडंट ऑफ एनर्जी. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची एनर्जी लागत नाही. यामध्ये कायनेटिक एनर्जी असते त्या मॉलिक्युल्समध्ये, त्यामध्ये तो मुवमेंट होत असतो. तर हा जो काही ड्रग्स मुवमेंट होणार तो कसा होणार आहे, the movement of drug is from high concentration to low concentration. High concentration of the drug from one side and then the low concentration from one side. Then these are the transferation by the facilitated diffusion. There is a no involvement of carrier system in this process. ह्या प्रोसेसिंगमध्ये कोणत्या प्रकारचा कॅरियर लागत नाही आहे. There is a no involvement of the carrier system in this process. And the process is rapid than passive transport process. हे प्रोसेस काय फास्ट आहे कोणापेक्षा, तर पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्टपेक्षा. पण इट इज अ सिमिलर टू दॅट पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. इट ऑल्सो नॉट एनर्जी डिपेंडंट. कशाचा टाईप आहे हा प्रोसेस असेल, मेकॅनिझम असेल, तुमच्या टाईप्स ऑफ ॲब्सॉर्प्शन करायचं व्हेरियस ड्रगचं, त्यासाठी फॅसिलिटेड डिफ्युजन आहे. जिथे हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स असेल तिथपासून तो फास्ट होईल लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स. And then this shows the pharmacological action or various therapeutic action. There is a no involvement of carrier system in this process. Facilitated diffusion जो प्रकार आहे या प्रकारामध्ये कोणत्याही प्रकारचे कॅरियर लागत नाही. And this process is a rapid than passive transport process. The next part is that factors affecting absorption of drug. Factors affecting absorption of drug. ड्रगचं ॲब्सॉर्प्शन करायचे त्यासाठी वेगवेगळे फॅक्टर्स येतील मध्ये. तर ते कोणते कोणते फॅक्टर्स आहेत त्यामध्ये आपण प्रत्येक पॉईंट बघणार आहोत. तर त्यामध्ये 9 ते 10 फॅक्टर्स आहेत. फॅक्टर्स अफेक्टिंग ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग. तुमचा ड्रग ॲब्सॉर्ब करायचे त्यासाठी 5 प्रोसेस किंवा 5 मेकॅनिझम आहेत बरोबर. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला फॅक्टर्स येणार आहेत, घटक वेगवेगळे इन्फ्लुएन्स करणार आहेत, ते आपल्याला बघायचं. तर फर्स्ट आहे फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग. फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग म्हणजे काय, ड्रगची फिजिकल स्टेट काय, सॉलिड आहे का लिक्विड फॉर्ममध्ये ड्रग आहे. तर फर्स्ट बुक आपण फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग. द लिक्विड्स आर बेटर ॲब्सॉर्ब दॅन सॉलिड मेडिकामेंट. जे काय लिक्विड्स आपण जर ड्रग घेतला तर त्याचं काय बेटर ॲब्सॉर्प्शन आहे दॅन सॉलिड मेडिकामेंट्स. ॲक्वाइज सोल्युशन आर मोर रॅपिडली ॲब्सॉर्ब दॅन कोलाइड्स. जर आपलं ॲक्वाइज सोल्युशन असेल तर मोर रॅपिडली ते ॲब्सॉर्ब होईल दॅन कोलाइड्स दॅन ऑर सस्पेन्शन्स. सो फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग हा त्याचा एक फॅक्टर आहे. त्यामध्ये जर आपण लिक्विड ड्रग दिला तर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन थोडं फास्टली, किंवा ॲक्वाइज सोल्युशन दिलं तर त्याचा ॲब्सॉर्प्शन रेट हा फास्ट आहे दॅन कोलाइड ऑर सस्पेन्शन फॉर्म ऑर दॅन दी सॉलिड मेडिकामेंट्स. जर तुम्ही सॉलिड ड्रग दिला, पॅरासिटामॉल दिला आहे, तर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन थोडं स्लोली असेल बाय दॅन वॉटर ऑर लिक्विड. जर लिक्विडमध्ये आपण तो ड्रग्स मिक्स केला किंवा लिक्विड थ्रू जर तो ड्रग्स दिला तर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन थोडं फास्ट असेल. दॅट्स अ फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग. दिस फॅक्टर अफेक्ट्स ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग. देन नेक्स्ट पार्टिकल साईज. काय असू शकतं पार्टिकल साईजमध्ये, तर स्मॉलर द पार्टिकल साईज ग्रेटर इज द ॲब्सॉर्प्शन. जर पार्टिकल साईज स्मॉलर असेल तर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन जास्त होईल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम गट, बिकॉज smaller particle size provides greater surface area for absorption. जर त्या ड्रगच्या पार्टिकलची साईज स्मॉल असेल तर काय होईल, ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ ॲब्सॉर्ब आर प्रोव्हाइडेड. त्यामुळे तो काय ग्रेटर सरफेस एरिया ॲप्लाय करेल किंवा प्रोव्हाइड करेल फॉर द ॲब्सॉर्प्शन. त्यामुळे काय होईल, जास्तीत जास्त प्रकारे त्याचं ॲब्सॉर्प्शन केलं जाईल. पार्टिकल साईज smaller the particle size, greater is the absorption of drug from the gut or GIT. Smaller particle size provides greater surface area for absorption. Then thus the dose required to produce an action is reduced due to smaller particle size. Dose required to produce an action is reduced due to small particle size. Then third part is that concentration of drug. Concentration of drug. Higher the concentration of drug, better is the absorption of drug from intestine.
जर त्या ड्रगचं आपण कॉन्सन्ट्रेशन जास्त घेतलं तर त्या ड्रगचं ॲब्सॉर्प्शन जास्त राहील इन दॅट इंटेस्टाईन, फ्रॉम इंटेस्टाईन. हायर दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग, बेटर इज द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम इंटेस्टाईन. नेक्स्ट 4th नंबर, एरिया ऑफ ॲब्सॉर्बिंग सरफेस. लार्जर दी ॲब्सॉर्बिंग सरफेस एरिया, ग्रेटर इज द ॲब्सॉर्प्शन. जर ॲब्सॉर्प्शन एरिया लार्ज असेल तर ग्रेटर ॲब्सॉर्प्शन हे पण काय होणार आहे, ग्रेटर होणार आहे. दिस इन स्मॉल इंटेस्टाईन द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज ग्रेटर दॅन द स्टमक. तर आपल्या बॉडीमध्ये सगळ्यात जास्त ॲब्सॉर्प्शन कुठे केले जाते, तर स्मॉल इंटेस्टाईन द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज ग्रेटर दॅन द स्टमक. स्टमकपेक्षाही आपल्या स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये ड्रगचं काय होते, ॲब्सॉर्प्शन जास्त होते. देन नेक्स्ट, फंक्शनल इंटिग्रिटी ऑफ GIT. Increases the peristalsis of GIT, decreases the absorption of drug. जर आपल्या बॉडीमध्ये, जर आपल्या स्टमकमध्ये पेरिस्टाल्सिस होईल, जास्तीत जास्त पेरिस्टाल्सिस झालं ऑफ GITचं, तर ॲटोमॅटिकली डिक्रीजेस ऑफ द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग. फॉर एक्झाम्पल डायरिया कंडिशन, तुम्हाला डायरिया झाला आहे, तर डायरिया ज्या पेशंटला झाला आहे त्या पेशंटच्या ॲब्सॉर्प्शन रेट हा काय होईल, कमी होईल. ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज डिक्रीजेस, दॅट्स हॅविंग अ फॅक्टर फंक्शनल इंटिग्रिटी ऑफ GIT. जर एखाद्या पेशंटला डायरिया झाला आहे, डायरिया झाल्यावर त्याचा ॲब्सॉर्प्शनचा जो काय रेट आहे ते ॲटोमॅटिकली रिड्यूस होणार आहे. सो दॅट्स अ फॅक्टर अफेक्टिंग ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग. त्यामुळे त्या ड्रगचं ॲब्सॉर्प्शन होणार नाही, त्यामुळे त्याचा थेरॅप्युटिक इफेक्ट भेटणार नाही. त्यामुळे तो जो काय ड्रग आहे तो डायरियाच्या पेशंटला आपण ओरल रूटनं न देता पॅरेंट्रल रूटने दिला पाहिजे. सो दॅट्स हॅविंग अ इन्क्रीजेस ऑफ दॅट ॲब्सॉर्प्शन रेट. देन नेक्स्ट, pH ऑफ ड्रग. pH पण फॅक्टर्स अफेक्ट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग असू शकतो. pH ऑफ ड्रग बघा कसं आहे, जे काय ॲसिडिक ड्रग्स आहेत आर रॅपिडली ॲब्सॉर्ब इन स्टमक. जे काय ॲसिडिक ड्रग आहेत ते रॅपिडली ॲब्सॉर्ब इन स्टमक, व्हाईल बेसिक ड्रग्स आर रॅपिडली ॲब्सॉर्ब इन इंटेस्टाईन ड्यू टू रिस्पेक्टिव्ह pH रेंज. जे काय ॲसिडिक ड्रग आहेत ते स्टमकमध्ये ॲब्सॉर्ब होतील आणि जे बेसिक ड्रग्स आहेत ते स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये ॲब्सॉर्ब होतील रिस्पेक्टिव्ह pH रेंजेस. दॅट्स अ pH ऑफ ड्रग. नेक्स्ट आहे फॉर्म्युलेशन्स. फॉर्म्युलेशन्समध्ये काय असेल, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम आयन जे आहेत रिड्यूस द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ टेट्रासायक्लिन बिकॉज टेट्रासायक्लिन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम, हेन्स सच अ फॉर्म्युलेशन शुड नॉट बी मेड. जर आपण कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम आयन्स काय करतात, ते रिड्यूस करतात ॲब्सॉर्प्शन ऑफ टेट्रासायक्लिन. टेट्रासायक्लिन नावाचा एक ड्रग आहे, तो ड्रग्स जर आपण घेतला आणि त्यामध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम आयन त्याला जर अटॅच झालं तर ॲटोमॅटिकली त्याचा रिड्यूस ऑफ द ॲब्सॉर्प्शन. त्यामुळे टेट्रासायक्लिनसोबत आपण कोणताही प्रकारचे ड्रग देत नाही, कोणता कॅल्शियम असेल किंवा मॅग्नेशियम किंवा दुधासोबत टेट्रासायक्लिन घेतलं जात नाही. सो जर दुधासोबत आपण टेट्रासायक्लिन घेतलं तर टेट्रासायक्लिन आर दी combine with the calcium and magnesium ion and formation of the complex, and then should be slowly absorption or reduce the absorption of the tetracycline drugs. Hence such a formulation should not be made. अशा प्रकारचं फॉर्म्युलेशन तयार होत नाही. नेक्स्ट, प्रेझेन्स ऑफ अदर एजंट. प्रेझेन्स ऑफ अदर एजंट, जर त्या ड्रगमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे एजंट टाकले तर ॲब्सॉर्प्शनचा रेट इन्क्रीज होईल. जसं की विटॅमिन C, ascorbic acid increases the absorption of drug from GIT. जर विटॅमिन C एखाद्या ड्रगसोबत दिला आपण तर त्याचं ॲटोमॅटिकली ॲब्सॉर्प्शन रेट जो आहे तो इन्क्रीज होणार आहे. द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फॅट सोल्युबल विटॅमिन इन्क्रीजेस इन प्रेझेन्स ऑफ लिक्विड पॅराफाईन. जर आपल्याला फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स आहेत, जे काय आहेत फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स, त्यांचं जर आपल्याला ॲब्सॉर्प्शन इन्क्रीज करायचं तर त्यासोबत काय द्यायचे, लिक्विड पॅराफाईन द्यायचे. लिक्विड पॅराफिन जर दिलं तर ॲटोमॅटिकली त्या ड्रगचं, त्या विटॅमिनचं ॲब्सॉर्प्शन इन्क्रीज होणार आहे. द लास्ट पॉईंट, प्रेझेन्स ऑफ फूड इन GIT. The presence of food in GIT may reduce the absorption of drug from GIT because there is no direct contact with wall of GIT, but gastric irritation will not occur. प्रेझेन्स ऑफ फूड इन GIT म्हणजे काय, जर आपण जेवल्यानंतर गोळ्या घेतल्या किंवा जेवणानंतर जर टॅबलेट घेतला तर त्यामध्ये जे ॲब्सॉर्प्शन रेट असेल तो कमी होतो आहे. बट बिकॉज there is no direct contact with walls of GIT, but gastric irritation will not occur. त्यामुळे पण काय होते, गॅस्ट्रिक जी काही इरिटेशन असेल, जे काय आपण म्हणतो पित्त होते,
किंवा जी काय ॲसिडिटी होती ते कमी होण्याचं प्रमाण होतं जर जेवणानंतर टॅबलेट घेतल्यानंतर. बट गॅस्ट्रिक इरिटेशन विल नॉट ऑकर इन दॅट प्रेझेन्स ऑफ फूड इन GIT. प्रेझेन्स ऑफ फूड इन GIT may reduce the absorption of drug. त्यामुळे काय होते, ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम GIT बिकॉज देर इज अ नो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ ऑल ऑफ GIT बट गॅस्ट्रिक इरिटेशन विल नॉट ऑकर. अशा प्रकारे सगळे काय आहेत फॅक्टर्स आहेत ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग. जर ड्रगचं जर ॲब्सॉर्प्शन व्हायचं असेल ते त्यासाठी पण फॅक्टर्स वेगवेगळे येतात. त्यामध्ये फर्स्ट आहे फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, सेकंड आहे पार्टिकल साईज, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ड्रग, एरिया ऑफ ॲब्सॉर्बिंग सरफेस, functional integrity of GIT, pH of drug, formulations, presence of other agents and presence of food in GIT. So next point is that distribution. फर्स्टली ड्रगचं ॲब्सॉर्प्शन झालं म्हणजे काय, ओरल रूटमध्ये आपण टॅबलेट घेतली, ती आपल्या स्टमकमध्ये गेली, त्यानंतर स्टमकमध्ये गेल्यानंतर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होणार आहे. कुठे एक तर स्टमकमध्ये होईल किंवा स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये होईल. ॲब्सॉर्प्शन कसं होणार आहे, वेगवेगळ्या 5 प्रोसेस आहेत. जर ते वॉटर सोल्युबल किंवा लिपिड सोल्युबल ड्रग जर असेल तो पॅसिव्ह डिफ्युजनमधून जाणार. पॅसिव्ह डिफ्युजनमध्ये त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होणार. ॲब्सॉर्प्शन झाल्यानंतर नेक्स्ट प्रोसेस काय असेल तर डिस्ट्रिब्युशन असेल. डिस्ट्रिब्युशन म्हणजे काय, जो काय ड्रग ॲब्सॉर्ब झाला आहे तो ऑल ओव्हर बॉडीमध्ये किंवा स्पेसिफिक टिश्यूमध्ये डिस्ट्रिब्युशन झालं पाहिजे. दॅट्स अ नेक्स्ट प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड ॲज द डिस्ट्रिब्युशन. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ ड्रग इन्व्हॉल्व्ह द ट्रान्सपोर्ट ऑफ ड्रग टू द टिश्यू. म्हणजे तो ड्रग ब्लडमध्ये येईल, ब्लडपासून तो टिश्यूकडे पाठवला जातो. दॅट इज द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिब्युशन. डिस्ट्रिब्युशन ऑफ ड्रग इन्व्हॉल्विंग ट्रान्सपोर्ट ऑफ ड्रग टू द टिश्यू. द बॉडी फ्लूइड ॲक्ट ॲज अ सॉल्व्हंट. जे काय बॉडी फ्लूइड आहे ॲक्ट ॲज अ सॉल्व्हंट अँड कॅरियर्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स फॉर डिस्ट्रिब्युशन्स इन द बॉडी. बॉडीकडे ते पूर्णपणे जो ड्रग आहे तो पाठवायचा आहे, त्यासाठी सॉल्व्हंट अँड कॅरियर्स म्हणून कोण होते तर बॉडी फ्लूइड ॲक्ट ॲज अ सॉल्व्हंट अँड कॅरियर्स म्हणून यूज केले जातात. मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स फॉर डिस्ट्रिब्युशन इन द बॉडी. तर ड्रग कसे नेमकी डिस्ट्रीब्यूट केले जाते. ड्रग्स मे बी डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी ॲज फॉलोज. फर्स्ट, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ESF. सेकंड, इन ब्लड. थर्ड इज ॲडिपोज टिश्यू और फॅटनुसार डिस्ट्रीब्यूट केले जाते. फोर्थ पार्ट, अदर बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स. अँड लास्ट पार्ट, ट्रान्ससेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट. एक्झाम्पल सेरेब्रो स्पायनल फ्लूइडनुसारही डिस्ट्रीब्यूट केले जाते. देन नेक्स्ट पार्ट, distribution of drug into the brain and CSF depend upon the lipid soluble properties of drug. जे काय ड्रगचं डिस्ट्रीब्युशन होते त्याच्या लिपिड सोल्युबल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, त्याच्या प्रॉपर्टीज त्या ड्रगच्या प्रॉपर्टीजनुसार होते. जर तो ड्रग लिपिड सोल्युबल असेल तरच तो ब्रेनमधून पास होतोय, सेरेब्रोस्पायनल फ्लूइड, तरच तो पास होईल, अदरवाईज तो पास होणार नाही. सिमिलरली लिपिड सोल्युबल कंपाऊंड्स क्रॉस द प्लॅसेंटल बॅरियर. जर लिपिड सोल्युबल ड्रग असेल तरच तुमचा प्लॅसेंटल जो हा बॅरियर असेल, नाळ, प्लॅसेंटल बॅरियर अँड शोज सिमिलर फार्मॅकोलॉजिकल इफेक्ट इन बोथ मदर अँड फायटस. सो लिपिड सोल्युबल जर कंपाऊंड असेल तरच तो क्रॉस करत प्लॅसेंटल बॅरियर अँड देन शोज द फार्मॅकोलॉजिकल इफेक्ट और थेराप्युटिक इफेक्ट इन बोथ मदर अँड फिटस. द नेक्स्ट पार्ट, एंट्री इन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. शक्यतो पॉसिबिलिटी आहे की ड्रग्स कोणताही शक्यतो सेंट्रल नर्वस सिस्टीमपर्यंत जात नाही किंवा पास होत नाही. एंट्री ऑफ ड्रग इन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज लिमिटेड बाय ब्लड ब्रेन बॅरियर. कारण की तिथे काय असतो, ब्लड ब्रेन बॅरियर असतो, त्यामुळे तिथे कोणताही ड्रग पास होत नाही सहजासहजी. का नाही होत, इट इज अ हायपोथेटिकल बॅरियर विच एक्झिस्ट बिटवीन प्लाझ्मा अँड एक्स्ट्रासेल्युलर सर्फेस ऑफ ब्रेन. प्लाझ्मा आणि एक्स्ट्रासेल्युलर सर्फेस ऑफ ब्रेनच्यामध्ये काय असतं, हा ब्लड ब्रेन बॅरियर आहे. यामध्ये फक्त ओनली लिपिड सोल्युबल अँड नॉन आयनायझ्ड ड्रग्स रेडिली पास थ्रू धिस बॅरियर. दोनच प्रकारचे ड्रग्स, ओनली लिपिड सोल्युबल ड्रग्स असेल किंवा नॉन आयनायझ्ड ड्रग्स रेडिली पास थ्रू धिस बॅरियर. ड्रगचं डिस्ट्रीब्युशन जर करायचं असेल पण जर ब्रेनचा प्रॉब्लेम असेल किंवा ब्रेन हॅमर झाला किंवा आपल्या ब्रेनसाठी द्यायचं आहे ड्रग्स, तर त्यासाठी ड्रग्स आपला लिपिड सोल्युबलच पाहिजे, नॉन आयनाइज ड्रग पाहिजे, तरच तो पास होईल, अदरवाईज तो ड्रग पास होणार नाही किंवा डिस्ट्रीब्यूट होणार नाही. यासाठी वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत, फॅक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्युशन्स ऑफ ड्रग इन द बॉडी.
The first factors pH, second factor protein bindings, third factor physicochemical properties, and last factor that is called as enterohepatic circulation. These are factors affecting distributions of ड्रगचं डिस्ट्रीब्युशन होण्यासाठी फॅक्टर्स येतात. पी एच असेल, प्रोटीन बाइंडिंग असेल, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग असेल किंवा एंटेरोहेपॅटिक सर्क्युलेशन्स असेल. नेक्स्ट पार्ट मेटाबॉलिझम. ओरल रूटने आपण टॅबलेट घेतली, त्यामध्ये ॲब्सॉर्प्शन झालं, ॲब्सॉर्प्शन स्टमकमध्ये होईल किंवा स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये होईल. ॲब्सॉर्प्शन झाल्यानंतर तिचं डिस्ट्रीब्युशन होईल. डिस्ट्रीब्युशन झाल्यानंतर त्या ड्रगचं मेटाबॉलिझम होण्याचं महत्त्व असतं. मेटाबॉलिझम म्हणजे काय? द अल्टरेशन ऑफ ड्रग विदिन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सो ॲज टू मॉडिफाय इट्स ॲक्टिव्हिटी ऑर इट्स नेचर इज नोन ॲज बायोट्रान्सफॉर्मेशन ऑर मेटाबॉलिझम. कोणताही ड्रग घेतल्यानंतर त्याचं बॉडीमध्ये अल्टरेशन होण्यास जरुरी असतं. जर ड्रग आपण पॅरासिटामॉल घेता तो इनॲक्टिव्ह असतो, तो ज्यावेळेस मेटाबॉलाइज होईल तो नंतर ॲक्टिव्ह होईल आणि ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर त्याचा आपल्याला थेरॅप्युटिक इफेक्ट भेटणार आहे. द एन्झाईम इन्व्हॉल्व इन द बायोट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ ड्रग आर कॉल्ड एज मायक्रोसोमल एन्झाईम. मेटाबॉलिझम जर ड्रगचं करायचं असेल तर त्यासाठी व्हेरियस प्रकारचे एन्झाईम्स लागतात आणि त्या एन्झाईम्सलाच आपण म्हणतो मायक्रोसोमल एन्झाईम्स. सम ड्रग्स आर बायोट्रान्सफर इंटू मोर ॲक्टिव्ह कंपाऊंड. इनॲक्टिव्हचा आपण ॲक्टिव्ह फॉर्मेशन मेटाबॉलिझम बाय युझिंग लिव्हरमध्येच होतं किंवा ॲक्टिव्हचा इनॲक्टिव्ह जरी ड्रग करायचा असेल तरी मेटाबॉलिझम बाय युझिंग लिव्हरमध्येच होत आहे. जर लिव्होडोपा घेतला आपण, लिव्होडोपा हा इनॲक्टिव्ह ड्रग आहे. इट्स अ कन्व्हर्टेड इंटू डोपामाइन ॲक्टिव्ह इन द ब्रेन फॉर युझिंग ऑफ द छिझोफ्रेनिया और व्हेरियस पार्किन्सन डिसीज और व्हेरियस ब्रेन डिसीज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसीज फॉर युझिंग द लिव्होडोपा. पण हा ज्यावेळेस आपण इन टॅबलेट फॉर्ममध्ये घेतो तो इनॲक्टिव्ह असतो. हा डोपामाइनमध्ये कन्व्हर्ट होतो इन द फॉर द ब्रेन बाय युझिंग लिव्हरमध्ये ज्यावेळेस त्याचा मेटाबॉलिझम होईल त्याच वेळेस तो डोपामाइन म्हणून ॲक्टिव्ह फॉर्मेशन होतं आणि ब्रेनमध्ये त्याचा यूज केला जातो. मेथड्स ऑफ बायोट्रान्सफॉर्मेशन. जे काय आपण बायोट्रान्सफॉर्मेशन केले जातं किंवा मेटाबॉलिझममध्ये वेगवेगळ्या केमिकल रिॲक्शन्स यूज केल्या जातात. त्यामध्ये दोन प्रकार आहे, एक आहे नॉन सिंथेटिक रिॲक्शन आणि एक आहे सिंथेटिक रिॲक्शन. फेज फर्स्ट रिॲक्शन आणि फेज सेकंड रिॲक्शन त्याला आपण म्हटलं जातं. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचेच रिॲक्शन्स आहेत. द इम्पॉर्टंट पाथवेज ऑफ बायोट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स आर. जर आपल्याला इनॲक्टिव्ह फॉर्मचा ॲक्टिव्ह फॉर्म जर ड्रग करायचा असेल तर त्यासाठी वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स लागतील. मग त्या रिॲक्शन्स कुठे केले जातात तर ह्या सगळं रिॲक्शन्स लिव्हरमध्ये होतात बाय युझिंग द हेपॅटिक एन्झाईम और व्हेरियस मायक्रोसोमल एन्झाईम. सो फर्स्ट पार्ट इज अ ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन ऑकर्स मेनली इन द लिव्हर. अ टिपिकल एक्झाम्पल इज द ऑक्सिडेशन ऑफ इथिल अल्कोहोल. जर आपण इथिल अल्कोहोल घेतलं तर त्याचा जो काय बाय प्रोडक्ट किंवा त्याचं जे ॲक्टिवेशन होईल दॅट इज कॉल्ड ॲज द ॲसिटल्डिहाइड. जर आपण ॲसिटल्डिहाइड ॲटोमॅटिकली त्यामध्ये तयार होईल बाय युझिंग अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेज एन्झाईमनुसार. ॲसिटल्डिहाइडचं आपल्याला ॲसिटल कोएन्झाईम हे लागत असेल तर बाय युझिंग व्हेरियस हेपॅटिक एन्झाईम लाईक अल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेज अँड देन द फॉर्मेशन ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाईम. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिॲक्शन झाल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचा आपला प्रोडक्ट मिळतो. दॅट टाईप्स फर्स्ट इज अ ऑक्सिडेशन. सेकंड इज दी रिडक्शन. इट इज अ लेस कॉमन प्रोसेस. ड्रग्स लाईक क्लोरॅम्फेनिकॉल असेल, हॅलोथिन असेल किंवा वारफॅरिन आर मेटाबोलाइज बाय धीस रिडक्शन रिॲक्शन. जो काही ड्रग आहे तो प्रत्येक ड्रग मेटाबोलाइज करावा लागतो किंवा मेटाबोलाइज ऑटोमॅटिकली होत असतो. तर ऑक्सिडेशनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे नसायचे ड्रग्स आहेत. शक्यतो ऑक्सिडेशनच प्रत्येक ड्रगचं होतं. रिडक्शन जे आहे इट इज अ लेस कॉमन प्रोसेस. ड्रग्स लाईक क्लोरॅम्फेनिकॉल असेल तुमचा अँटीबायोटिक ड्रग आहे, हॅलोथेन असेल किंवा वारफॅरिन असेल, हे जे काय ड्रग्स आहेत हे मेटाबोलाइज रिडक्शननुसार होतात. थर्ड स्टेप आहे हायड्रोलायसिस. हायड्रोलायसिस म्हणजे काय? दिस इज अ ब्राउट अबाउट बाय एन्झाईम कॉल्ड इस्टरेसिस. इस्टरेसिस नावाच्या एन्झाईम्सनुसार याचे बऱ्याच प्रकारचे हायड्रोलायसिस केलं जातं विच प्रोड्यूस क्लिवेज ऑफ द इस्टर लिंकेज. फॉर एक्झाम्पल ॲसिटिलकोलिन. ॲसिटिलकोलिन इज हायड्रोलाइज्ड बाय कोलिन इस्टरेज अँड कन्व्हर्टेड इंटू कोलिन अँड ॲसिटिक ॲसिड. जर आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं ॲसिटिलकोलिन याचं हायड्रोलाइज कोण करणार आहे? कोलिन इस्टरेज. जे नावाचं एन्झाईम आहे कोलिन इस्टरेज त्याला हायड्रोलाइज करतं अँड इज कन्व्हर्टेड इंटू द कोलिन अँड ॲसिटिक ॲसिड. कोलिन अँड ॲसिटिक ॲसिडमध्ये त्याला कन्व्हर्जन केलं जाते अँड दॅट्स अ पार्ट ऑफ हायड्रोलिसिस. The next part is that फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मेटाबॉलिझम. त्यासाठी पण वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत. फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ
Biotransformation of drug may be modified by the following factors such as inhibitors, stimulators, age, sex, species, genetic, and body temperature. Inhibitors काय असेल मेटाबॉलिझम फॅक्टर्स तर ड्रग मेटाबॉलायझिंग एन्झाईम्स वेगवेगळ्या ड्रग्स मेटाबॉलायझिंग एन्झाईम्स असतात कॅन बी इनिबिशन बाय सर्टन ड्रग्स. फॉर एक्झाम्पल सिमिटिडिन, ओमेप्रेझॉल, सिप्रोफ्लॉक्झॅसिन. Such a drug decreases the metabolism of other drugs. सिमिटिडिन असेल, ओमॅप्राझोल असेल किंवा सिप्रोफ्लॉक्झॅसिन हे जे काही ड्रग्स आहेत डिक्रीजेस द मेटाबॉलिझम ऑफ अदर ड्रग्स. धीस इन अ टर्न इन्क्रीजेस देअर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. त्यांची स्वतःची ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन वाढवण्यासाठी ते दुसऱ्यांचा मेटाबॉलिझमचा जो रेट आहे तो डिक्रीजेस केला जातो. फॉर एक्झाम्पल सिमिटिडिन, ओमॅप्राझोल अँड सिप्रोफ्लॉक्झॅसिन दीज आर द ड्रग्स. मग हे इनिबिशन कोण करते? द ड्रग मेटाबॉलिझिंग एन्झाईम्स कॅन बी इनिबिशन बाय दीज सर्टन ड्रग्स. दॅट्स अ पार्ट ऑफ इनिबिटर्स. Second is the stimulators. The activity of drug metabolizing enzyme can be increased by certain drugs. जे काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत ड्रग मेटाबॉलिझिंग एन्झाईम्स आहेत कॅन बी इनक्रीजेस बाय सर्टन ड्रग्स. त्या ड्रगची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतात, वेगवेगळ्या दुसऱ्या ड्रगची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतात. दॅट इज कॉल्ड द स्टिम्युलेटर्स फॉर द ड्रग मेटाबॉलिझिंग एन्झाईम्स. फॉर एक्झाम्पल फेनोबार्बिटॉन अँड रिफाम्पिसिन. हे जे काही दोन ड्रग आहेत फेनोबार्बिटोन अँड रिफाम्पिसिन दे इन्क्रीजेस द मेटाबॉलिझम ऑफ ड्रग लाईक फेनेंटॉइन अँड वारफॅरिन. कोणत्या दोन ड्रगचं ते इन्क्रीजेस करतात मेटाबॉलिझम? फेनेंटॉइन आणि वारफॅरिन. स्टिम्युलेटर्स काय तर दुसऱ्या ड्रगची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करणे. फॉर एक्झाम्पल जर आपण फेनोबार्बिटॉन अँड रिफाम्पिसिन घेतलं रिस्पेक्टिव्हली तर त्यामुळे इन्क्रीजेस द मेटाबॉलिझम ऑफ ड्रग लाईक फेनेंटॉइन अँड वारफॅरिन. सेकंड पार्ट इज दॅट एज. Metabolism of drug is a poor in young children because of poor development of drug metabolism enzyme. जे काही चिल्ड्रन्स आहेत त्यामध्ये त्या प्रकारचं पुअर डेव्हलपमेंट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिझम एन्झाईम. जे काही एन्झाईम पाहिजे त्याचं पुअर डेव्हलपमेंट झालं असतं. सो चिल्ड्रन्समध्ये फास्ट मेटाबॉलिझम होत नाही. सेक्स. फिमेल हॅव अ लेस ॲबिलिटी टू मेटाबॉलिक ड्रग्स. फिमेल हॅव लेस ॲबिलिटी टू मेटाबॉलिझ ऑफ द ड्रग्स. स्पेसिस. Genetic. Rabbit species are different and genetic is different. Species rabbit metabolize atropine due to presence of atropinase. Rabbits metabolize atropine due to presence of atropinase enzyme. Human lack of this enzyme, so atropine is toxic to human but non-toxic to rabbits. Next, genetic. Deficiencies in a drug metabolizing enzyme can be inherited. जेनेटिकली पण असू शकतात किंवा जे काय ड्रग मेटाबॉलिझिंग एन्झाईम्स पाहिजे ते डेफिशियन्सी असू शकतात बाय युझिंग जेनेटिक ऑर इनहेरिटेड. फॉर एक्झाम्पल प्रेमाक्वाइन प्रोड्युसेस हेमोलायसिस इन जेनेटिक डेफिशियन्सी ऑफ द एन्झाईम ग्लुकोज 6-phosphate dehydrogenase. That is also called as G6PD. And last is the body temperature. Increases in a body temperature increases the drug metabolism, where decreases in the body temperature has the opposite effect. So that's the factors affecting of the metabolism. First is the inhibitor, second is the stimulator, third is the age, fourth is the sex, species, genetic and body temperature. फर्स्ट इनिबिटर. ड्रग मेटाबॉलिझिंग एन्झाईम जे आहेत ते इनिबिशन करतात, दुसऱ्या ड्रगचं इनिबिशन करतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सिमिटिडिन किंवा ओमेप्रेझॉल हे काय आहेत H1 ब्लॉकर आहेत. हे काय करतात? दुसऱ्या ड्रगचं इनिबिशन करतात, त्या दुसऱ्या ड्रगचं मेटाबॉलिझम होऊन देत नाहीत. स्टिम्युलेटर्स हे ड्रग्स काय करतात? हे जे काय एन्झाईम्स आहेत ते काय करतात? यांना स्टिम्युलेशन करतात, म्हणजे ते मेटाबॉलिझमचा रेट इन्क्रीज करतात. फॉर एक्झाम्पल फिनोबार्बिटोन आणि रिफाम्पायसिन हे जे काय दोन ड्रग्स आहेत हे दोन ड्रग्स दे इन्क्रीजेस द मेटाबॉलिझम ऑफ ड्रग्स लाईक फिनेंटॉइन अँड वारफॅरिन. हे फिनेंटॉइन अँड वारफॅरिन जे ड्रगचं मेटाबॉलिझम इन्क्रीज करतात. एज. जे काही यंग चिल्ड्रन असतात त्यामध्ये ड्रग मेटाबॉलिझम एन्झाईम्स पुअरली डेव्हलपमेंट झालेली नसतात, त्यामुळे त्यांचा जो काय मेटाबॉलिझम रेट असतो तो स्लो असतो. सेक्समध्ये काय फिमेल हॅव लेस ॲबिलिटी टू मेटाबॉलाइज द ड्रग फॉर दॅन मेन. स्पेसीज. वेगवेगळ्या स्पेसीज आहेत. रॅबिट्स म्हणजे ससा. सस्यामध्ये मेटाबॉलाइज आहे ॲट्रोपिन. ॲट्रोपिन जर सस्याने खाल्लं तर त्याचं ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ ॲट्रोपिनेस तरी त्याचं काय होतं? त्याचं मेटाबॉलिझ होते. तसं द ह्युमन लॅक ऑफ धिस एन्झाईम ॲट्रोपिनेस. सो ॲट्रोपिन इज अ टॉक्सिक टू ह्युमन बट नॉन टॉक्सिक टू रॅबिट्स.
Genetic deficiencies in drug metabolism enzymes can be inherited, and body temperature increases in a body temperature increases the drug metabolism, whereas decreases in body temperature has the opposite effect. The next slide, excretion, last part. Excretion of drug decreases its duration of action. एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग, जर ड्रगचं जर एक्सक्रेशन होत गेलं तर ॲटोमॅटिकली त्याचा ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन पण डिक्रीजेस होतो आहे. ड्रग्स मे बी एक्सक्रेटेड इन ॲन ॲक्टिव्ह ऑर इनॲक्टिव्ह फॉर्म. जे काय ड्रग्सचं एक्सक्रेशन होणार आहे कोणत्या यूजून होणार आहे, किडनीचं ऑर्गनने यूज होणार आहे किंवा लंग्स असेल, स्किन असेल, ह्या ऑर्गननुसार याचं एक्सक्रेशन होत असतं. मग एक्सक्रीट होताना तो ड्रग एकतर ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये असेल किंवा इनॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये असेल. द व्हेरियस रूट्स थ्रू विच ड्रग्स कॅन बी इलिमिनेटेड आर किडनीज. फर्स्टली आता काय, किडनीज आहे, लंग्स आहेत, वेगवेगळे प्रकारचे ऑर्गन्स आहेत, त्यापासून आपल्या बॉडीमधले जे काही ड्रग्स आहेत ते एक्सक्रीट केलं जातं. मग किडनीजमध्ये ड्रग्स मे बी इलिमिनेटेड थ्रू द किडनी बाय पॅसिव्ह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. यामध्ये दोन टाईप्स आहेत, पॅसिव्ह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर इलिमिनेटेड बाय धिस मेकॅनिझम. या पॅसिव्ह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशननुसारच बरेचसे ड्रग, मोस्ट ऑफ द ड्रग एक्सक्रीट केले जातात किंवा इलिमिनेशन बाय धिस मेकॅनिझम. सेकंड इज द ॲक्टिव्ह ट्युब्युलर सिक्रेशन. फॉर एक्झाम्पल पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज अ अँटीबायोटिक, त्याचं एक्सक्रेशन ॲक्टिव्ह ट्युब्युलर सिक्रेशन ह्या मेकॅनिझमने केलं जातं. द नेक्स्ट ऑर्गन इज दॅट लंग्स. लंग्समध्ये काय, ड्रग्स लाईक होलॅटाईल, जनरल ॲनॅस्थॅटिक्स असेल, अल्कोहोल असेल किंवा फॅरल्डेहाइड आर एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स. हे जी काही ड्रग्स आहेत, होलॅटाईल, जनरल ॲनॅस्थॅटिक्स, अल्कोहोल, फॅरल्डेहाइड आर एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स. यांचं जे काही एक्सक्रेशन केलं जातं ते लंग्स थ्रू केलं जातं. स्किन हा एक ऑर्गन काय, एक्सक्रेटरीच ऑर्गन आहे. हेवी मेटल्स लाईक आर्सेनिक अँड मर्क्युरी आर एक्सक्रेटेड थ्रू स्किन. जे काय आर्सेनिक आहे किंवा मर्क्युरी आहे यांचं एक्सक्रेशन हे थ्रू स्किनने होत असतं. इंटेस्टाईन्स परगेटिव्ज लाईक सेन्ना अँड कास्कारा आर ॲब्सॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाईन अँड लॅटर गेट एक्सक्रेटेड इन लार्ज इंटेस्टाईन. सेन्ना असेल किंवा कास्कार ह्याचे काय दोन ड्रग्स आहेत. आर ॲब्सॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाईन, यांचं ॲब्सॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये होतं आहे. लॅटर गेट एक्सक्रीटेड इन लार्ज इंटेस्टाईन. अँड लास्टला बाईल्स. ड्रग्स लाईक डायफिनिल हायडॅन्टॉइन अँड फिनोल्फथॅलिन आर एक्सक्रीटेड इन टू स्मॉल इंटेस्टाईन थ्रू बाईल. These are the excretory organs. First is the kidney, second is the lungs, third is the skin, fourth is the intestine, and fifth is the bile. That's a part of excretions. Firstly, काय नेमकी ह्या चॅप्टरचं आपल्याला मेन हेतू काय होता, याच्यामध्ये आपल्याला समजायला काय पाहिजे नव्हतं. जर आपण ओरल ऑफ रूट ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन हा चॅप्टर बघितला आहे, जर आपण रूट ऑफ ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये घेतलं, जर आपण त्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल पॅरासिटामॉल ही जर टॅबलेट घेतली, ती फर्स्टली आपण ओरल रूटने घेणार आहे बाय युझिंग द वॉटर. सो देन धिस टॅबलेट आर इन स्टमक. ती टॅबलेट कुठे जाणार आहे, स्टमकमध्ये जाणार आहे. स्टमकमध्येच गेल्यानंतर तिचं ॲब्सॉर्प्शन होईल, तर स्टमकमध्ये होईल किंवा स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये होईल, त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होईल. ॲब्सॉर्प्शन हे 5 प्रकारे होऊ शकतं. त्याचं ॲब्सॉर्प्शन कसं होईल, एकतर सिम्पल डिफ्युजनने होईल किंवा पॅसिव्ह डिफ्युजनने होईल. ओके, नंतर एकतर ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट प्रोसेसने होईल, एकतर पिनोसायटॉसिसने होईल किंवा फिल्ट्रेशन किंवा फॅसिलाइट डिफ्युजन. ह्या 5पैकी एका प्रकारामध्येच पॅरासिटेमॉलचं ॲब्सॉर्प्शन होणार आहे. एकतर सिम्पल डिफ्युजनने होईल किंवा ॲक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट प्रोसेसने होईल. देन नेक्स्ट हे जर त्या पॅरासिटामॉलचं ॲब्सॉर्प्शन झाल्यानंतर ते आपण कुठं पाठवणार आहे, त्याला त्या ड्रगला डिस्ट्रीब्युशन व्हायला महत्त्वाचं आहे. तर ॲब्सॉर्ब झाल्यानंतर डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे. मग डिस्ट्रीब्यूट होण्यासाठी त्याला काय करावं लागेल, एकाच सिस्टीमपासून दुसरीकडे जावं लागणार आहे. म्हणजे ब्लडपासून त्याला कुठे जावं लागेल, त्या टिश्यूपर्यंत त्याला पोहोचायचं आहे त्या ड्रग्सला. मग त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला सॉल्वंटची गरज आहे, म्हणजे बॉडी फ्लुइड ॲक्ट ॲज अ सॉल्वंट अँड कॅरियर्स. मग त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रग्स मे बी डिस्ट्रीब्यूट इन टू बॉडी ॲज एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड असेल, तुमच्या ब्लडनुसार असेल, तुमच्या फॅटनुसार असेल, वेगवेगळ्या ऑर्गन्सनुसार असेल किंवा CSFनुसार तो ड्रग ट्रान्सफर होईल. कुठून कुठे, ब्लडपासून तर तुमच्या टिश्यूपर्यंतच्या स्पेशलाइज टिश्यूपर्यंत. दॅट्स अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन. हा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट झाल्यानंतर आपल्याला फर्स्ट त्याला मेटाबोलाइज करावा लागतो. जो का पॅरासिटामॉल आहे तो पॅरासिटामॉल मेटाबोलाइज करावं लागेल. ॲक्टिव्ह फॉर्मचं इनॅक्टिव्ह फॉर्म करावं लागेल किंवा इनॅक्टिव्ह फॉर्मचं ॲक्टिव्ह फॉर्मेशनमध्ये त्याला कन्व्हर्जन करावं लागेल. हे मेटाबॉलिझमच्या लिव्हर ह्या ऑर्गन्समध्ये केलं जातं. मग यामध्ये 2 मेथड्स आहे, काय नॉन सिंथेटिक रिॲक्शन आणि सेकंड आहे सिंथेटिक रिॲक्शन. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड फेज फर्स्ट रिॲक्शन अँड फेज सेकंड रिॲक्शन.
सो धिस पार्ट ऑफ मेटाबॉलिझम, हा जो मेटाबॉलिझम करायचा त्यासाठी वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स लागतात. त्यामध्ये ऑक्सिडेशन असेल, रिडक्शन असेल, हायड्रॉलिसिस असेल किंवा कॉन्ज्युगेशन असेल. मोस्टली ऑक्सिडेशन हीच रिॲक्शन बऱ्याच ड्रगला यूज केली जाते. रिडक्शन ही फक्त काही ड्रग्ससाठीच यूज केली जाते और लेस कॉमन आहे. फक्त कोणत्या क्लोरॅम्फेनिकोल असेल, हॅलोथेन असेल किंवा वारफेरिन अशा ड्रग्ससाठीच रिडक्शन यूज केले जाते. मोस्ट कॉमन ऑक्सिडेशन ही जी काय रिॲक्शन आहे ती यूज केली जाते. देन नेक्स्ट जो तो ड्रग मेटाबॉलाइज झाला आहे तो नंतर एक्सक्रिशन करणं महत्त्वाचं असते. कारण की तो जर ड्रग आपल्या बॉडीमध्ये राहिला तर टॉक्झिसिटी इन्क्रीज होऊ शकते. त्यामुळे त्या ड्रगचं एक्सक्रिशन करणं पण महत्त्वाचं आहे. मग एक्सक्रिशनचे ऑर्गन्स आहेत, किडनीज आहे, लंग्स आहे, स्किन आहे, इंटेस्टाइन किंवा बाईल. ह्या 5 ऑर्गनमध्ये तो जो काय पॅरासिटामॉल ड्रग आहे ॲटोमॅटिकली एक्सक्रीट होऊन जाईल. वॉटर सोल्युबल असेल किंवा वॉटर सोल्युबलमध्ये असेल तर किडनीमधून तो पास होऊन ॲटोमॅटिकली एक्सक्रिशन होऊन जाईल. दॅट्स अ पार्ट ऑफ द व्हेरियस प्रोसेस ऑफ ॲब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन्स, मेटाबॉलिझम अँड एक्सक्रिशन्स. ओके अँड थँक्यू.